خوشی تم سے ہے جانے من جانے من جانے من جانے من میرا اور میری ہر خوشی تم سے ہے جانے من یہ میری زندگی تم سے ہے میرا اور میری ہر خوشی تم سے ہے جانے من یہ میری زندگی تم سے ہے میرا تم سے رنگین یہ زمین تم میرا چاند ہو تم سے آباد ہے تم سے آباد ہے میرے دل کا جہاں میرا غم اور میری ہر خوشی تم سے ہے جانے من یہ میری زندگی تم سے ہے میرا غم اور میری ہر خوشی تم سے ہے میرا غم اور میری ہر خوشی تم سے ہے جانے من یہ میری زندگی تم سے ہے میرا غم اور میری ہر خوشی زبردست سونو زبردست آپ نے جو ہے پرفارمنس دی ہے. السلام علیکم ناظرین, کیا حال ہے آپ کے؟ اور آج ایک اور دن کا آغاز مسکراتی صبح میں. آج منڈے, اور منڈے جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں منڈے جو ہے وہ سنڈے سے زیادہ ہیپننگ ہونا چاہیے, اس لیے کہ آپ کا یہ ڈے جو ہے یہ آغاز ہوتا ہے آپ کے پورے ویک کا, آپ کے کام کا. آپ نے اٹھ کھڑے ہونا ہے اور جانا ہے مزے سے کام پر اور انجوائے کر کے, اور جو خواتین ہیں گھر پہ بیٹھی ہوئی وہ مسکراتی ہوئی کھانا شانا پکائیں. یہ نہ سوچے کہ سنڈے کو بہت کھانے پکا لیے, کیونکہ مجھے پتا ساری خواتین سنڈے کو سب سے زیادہ کھانے پکا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ فیملی ڈے ہوتا ہے, کہیں بریانیاں بن رہی ہوتی ہیں, کہیں مزے مزے کے کھانے پک رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آج کا دن آپ نے بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے. تو ہمارے بھی آج دن کا آغاز جو ہے وہ سونو نے زبردست کر لی. سب سے پہلے تو میں انٹروڈکشن دوں گی. ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں اور دونوں کے نام اتفاق سے شاہد ہی ہیں. تو سب سے پہلے مسٹر شاہد اختر راجپوت صاحب, میں آپ کا انٹروڈکشن دوں گی. آڈیولوجسٹ ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان سوسائٹی آف آڈیولوجی اینڈ اسپیچ تھراپی. آپ چیئرمین ہیں وہاں کے تاج ویلفیئر ٹرسٹ کے بھی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بہت بہت شکریہ شما تشریف لانے کا. اور آپ سے آج پھر ہم بہت سی گفتگو کریں گے امپورٹنٹ ہیئرنگ ایڈ کے حوالے سے, اور کان کے جو علاج ہوتے ہیں, کان کی بیماریاں ہوتی ہیں, سننے کی بیماری, اس کے حوالے سے. اچھا, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت زبردست سنگر ہیں, بہت اچھا گانا گاتے ہیں, لائیو شوز میں تو کمال کر دیتے ہیں. بس ہمیشہ ان کے ساتھ جب بھی شوز کیے میں نے بہت مزہ آیا ہے ان کے گانے سننے میں, ان کی آواز سننے میں. شاہد علی سونو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ونس اگین, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت اچھی پرفارمنس دی, بڑے زبردست سنگر ہو تم, بہت اچھے گانے گاتے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے آج کا کمبینیشن کتنا اچھا ہے نا, ایک طرف سے جو ہے وہ آواز سننے کا ہے اور ایک طرف سے جو ہے وہ آواز کا جو ہے وہ سنانے کے لیے
मदद करने का है। अच्छा जी, आप सबसे पहले तो मैं शायद साहब से, आपको मैं सोनू ही कहूँगी, इसलिए मैंने शुरू में भी सोनू ही कहा है, ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि शायद साहब कौन है। ओके शायद साहब, आपसे पहले सवाल करती हूँ। हमने लास्ट टाइम बड़ी चीज़ों को कवर किया था रिलेटेड टू बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, उनकी हर तरह की बीमारियाँ, लेकिन अब हम थोड़ी सी जो बात करेंगे ना, वो हम चीज़ों पे बात करेंगे। आज हम बात करते हैं सबसे पहले हेयरिंग एड के हवाले से। अच्छा, हेयरिंग एड जो है बेसिकली थोड़ा सा हम लोगों को पहले आगाही दे दें कि किस लिए इस्तेमाल होता है। हमें पता है सबको, लेकिन एक दफ़ा फिर हम जो है ये ना सोचेगा नाज़िया को पता नहीं पता, लेकिन नाज़रीन आप लोगों के लिए बता रहे हैं। बात ये कि जो लोग किसी भी वजह से कम सुन रहे होते हैं और उनका दवाओं या ऑपरेशन के ज़रिए समात की बहाली मुमकिन ना हो, तो उनकी हम समात की बहाली के लिए आला समात या हेयरिंग एड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, हेयरिंग एड बेसिकली ये किन लोगों को लगाया जाता है? क्या जो कम भी सुन रहे होते हैं, क्या वो भी लगा सकते हैं, या जो बिल्कुल नहीं सुन सकते? मतलब ये कौन से ऐसी कान की हम बीमारी कहेंगे ना एक तरह, किस पे लगता है? देखिए, हेयरिंग एड हम उन लोगों को लगाते हैं जो कम सुन रहे होते हैं, जिनको सुनने में और सुन के समझने में दिक्कत हो रही होती है। या हम बाज़ लोगों से कहते हैं जी क्या आप खुसर फुसर सुन सकते हैं? तो जिन लोगों को खुसर फुसर सुनने में दिक्कत हो रही है, या आप किसी से राज की बात करना चाहें और वो शख्स ना सुन सके बल्कि उसके पड़ोस में जो बैठा हो जिसे छुपा रहे हो वो सुन ले, तो जिससे राज की बात करना चाह रहे हैं उसको आला समात की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब यही वाली बात आ गई ना कि जहाँ पर कम सुन रहे हैं वो, लेकिन जो बिल्कुल नहीं सुन सकते क्या वो भी लगा सकते हैं? हाँ, उनके लिए फिर दूसरी डिवाइसेस होती हैं। अच्छा। एक चीज़ होती है कॉकलियर इम्प्लांट। अगर एक बच्चा पैदाइश से लेकर 6 साल तक हमें पता लग जाता है वो नहीं सुन रहा और हम उसको कॉकलियर इम्प्लांट लगा देते हैं, तो इंशाल्लाह अगले चंद सालों में वो हमारे और आपकी तरह बोलने और सुनने के काबिल हो जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स 6 साल से बड़ा हो जाए या 10 साल का बच्चा हो जाए और वो पिछले 10 साल से ना सुन रहा हो, तो ऐसे लोगों को जो हम आला समात लगाते हैं वो जान बचाने के लिए लगाते हैं, ताकि वो बाहर के शोर को, फायरिंग की आवाज़ को, गाड़ी के हॉर्न को सुन के अपनी जान बचा ले। वो सुन के समझ नहीं सकेंगे, उनकी लाइफ सेविंग के लिए हेयरिंग एड लगाते हैं। ऑलराइट, ठीक है, सही है। अच्छा, बाकी ये बताइएगा कि जो हेयरिंग एड है, लाइक जिस तरह किसी का जो है बिल्कुल किसी के समात नहीं होती सुनने की, लेकिन उनका इम्प्लांट भी हो सकता है? जी बिल्कुल, इम्प्लांट। अच्छा, वो पहले थोड़ी सी हम हेयरिंग एड पे बात है, फिर इम्प्लांट पे भी आएंगे। इम्प्लांट के बाद भी अगर वो कंप्लीट नहीं सुन सकता तो फिर उनको भी हेयरिंग एड लगाया जाता है? हाँ, देखिए बात यह है कि जब हम अगर किसी मरीज़ को इम्प्लांट की तरफ लेके जाते हैं तो उनकी इतनी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं कि इम्प्लांट के बाद 99% रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। ओके ओके ओके। 1% भी अगर होगा तो मेरे ख्याल शायद हज़ारों में एक पेशेंट हो, अगर हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया अपना अच्छा रखा हुआ है तो जब अभी जो पाकिस्तान में फ्री इम्प्लांट हो रहे हैं उनमें हमने इतना स्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि हम कोशिश करते हैं कि एक इम्प्लांट भी हमारा मतलब 100% रिजल्ट आए चाहिए। इसलिए कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, वो 18 से 25 लाख का इम्प्लांट है। तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि जब हम फ्री लगा रहे हैं या किसी ज़कात कीमत में किसी को लगा रहे हैं तो हेल्प आउट कर रहा है, तो इतना हो कि 100% उसका रिजल्ट आए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, जो मरीज उनको लगाते हैं, तो 100% रिजल्ट आता है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा सोनू, आपका क्या आजकल सीन चल रहे हैं, क्या हो रहा है? सीन आपको पता है, एक तो बहुत देर बाद ऑन हुआ है। हाँ, शुक्र है हो गया। हाँ जी, बस लोग अपना ख्याल रखें, हम यही कहते हैं इस वक्त तो लोगों को ख्याल रखने की ज़रूरत है जी। और शुक्र है अल्लाह का कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद अपनी रूटीन में आना शुरू हुए हैं। हाँ हाँ, कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, शोज़ भी हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मेरी एक न्यू प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह न्यू ईयर पर लॉन्च करने का प्लान है। उसे वो मैं एक गज़ल मैंने रिकॉर्ड की है, उसमें उसका वीडियो किया है हमारे बहुत ही अच्छे इंडस्ट्री का नाम है ऐश इमरान साजिद, उन्होंने उसका वीडियो किया और म्यूज़िक मैंने लाहौर से करवाया, काज़िम अली ने किया। वेरी नाइस वेरी नाइस। और इंशाल्लाह बहुत जल्द सुनने के लिए मिलेंगे। वेरी गुड। कब से सिंगिंग की तरफ हो? सिंगिंग में मैं तो खैर बचपन से ही था। आई थिंक आपने देखा होगा एक रियलिटी शो हुआ था छोटे उस्ताद। हैंड माइक में बोलना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, एक रियलिटी शो हुआ था छोटे उस्ताद, आपने शायद देखा। हाँ 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 हाँ, मुझे याद है उसका। 2010 में उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, उसका मैं फाइनलिस्ट था। और
तो उस वक्त कितने छोटे थे? मैं मैक्सिमम था उस वक्त 13 से 14 साल। 13-14 साल के। हाँ, इतना टाइम हो गया उसको? हाँ जी। सोचो जरा, मुझे ऐसा लगता है कल की बात है। ओह, तो हाँ हाँ, उसी वक्त से फिर कंटिन्यू सिंगिंग की चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा। ये शाहिद साहब सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छे। उनके जब ये बाकी छोटे उस्ताद पे ये थे तो मतलब ऐसे ऐसे मतलब टैलेंट वहाँ पर आया था ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, वन ऑफ द गुड टैलेंट। तो कॉन्सर्ट्स वगैरह में मज़ा आता है? और कराची से बाहर भी जाते हो या सिर्फ? जी जी बिल्कुल, कॉन्सर्ट्स में बहुत इंजॉय करते हैं और कराची से बाहर भी पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह। बेस तुम्हारा कराची या लाहौर है? बेसिकली हम लाहौर से हैं लेकिन अब कराची में। अब मतलब आफ्टर ये तुम्हारे सिंगिंग के बाद या सिंगिंग का जब कैरियर मैंने शुरू किया तो फिर यहाँ आ गए? तो यू थिंक सो कि पंजाब में ज़्यादा इवेंट्स होते हैं? ठीक है, पंजाब में भी, लेकिन ज़्यादातर कराची में मुझे हब ज़्यादा है कराची। अच्छा अच्छा, चलें सही है, ठीक है। आपसे मज़ीद बात होगी, लेकिन अभी हम दोबारा से शाहिद अख्तर साहब के तरफ आएंगे। और ये जो हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा लाउड सुनना, इस वक्त हम ज़रा से उसकी तरफ भी आते हैं कि जो कॉन्सर्ट्स वगैरह में लाउड सुनते हैं वो तो आवाज़ फैली हुई होती है, उससे तो कोई हेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं होता ना? जब भी आप लाउड सुन रहे हो और डिस्कम्फर्ट फील करें, डिस्कम्फर्ट बेसिकली, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं हाँ तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो हाँ। जब आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो तो ब्रेन से कुछ ऐसी सेल्स हैं, लिक्विड्स हैं जो डैमेज हो रहे होते हैं कि आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो वहाँ से आपके हेयरिंग सेल्स जो है डैमेज होना शुरू होते हैं। लेकिन आप इंजॉय कर रहे हैं और ओपन एयर है तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको मसला तो नहीं होता ना कभी भी? नहीं, हमें तो बहुत सारा लाउड चाहिए। सही है, इनसे पूछे कि इनको बहुत सारा लाउड क्यों चाहिए होता है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहे। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम मुस्कुराती सुबह में आपके साथ मौजूद हैं, मुस्कुराते हुए, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं जब अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं, ऐसी बातें बताते हैं कि भाई अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। इंसान को अल्लाह ने जो है ज़िंदगी एक दफ़ा दी है और अल्लाह ने हर किस्म की चीज़ें आपको जो है वो दे दी। अच्छा भी बताया, बुरा भी बताया, आपको ये भी बताया कि किस तरह से अपना ख्याल रखना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मैं आपको बताऊँ, शाहिद साहब दोनों शाहिद्स दोनों से बात कर रही हूँ ना, ठीक है। मुझे पिछले दिनों बड़ी खांसी हो गई, बड़ा जो है मतलब वो नहीं होता कंजेशन वगैरह। अच्छा, अब ये हमारा भी शऊर होता है कि किस तरह से हमने इसको जो है हैंडल करना है। सिर्फ दवाइयाँ ले लेने से आपकी पूरी चीज़ मुकम्मल नहीं होती है, इसलिए मैं हमेशा जो है ना प्रिवेंशन भी पूछती हूँ। मैंने फिर इसकी थोड़ी रिसर्च भी करती गई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैं कहा कि आपको जो है ना गर्म चीज़ें खानी चाहिए, गर्म सूप पिए, गर्म चीज़ें खाएं, गर्म सूप पिए, और जिस तरह आप कहवे वगैरह ज़्यादा पिए, फिर ताकत वाली चीज़ें खाएं। ड्राई फ्रूट्स अल्लाह ने इस मौसम में दिए हैं, तो आप मतलब जो चीज़ें जिस मौसम के लिए बनी हुई हैं आपने वो खाना है। कीनू, विटामिन सी ज़्यादा लें। तो सीरियसली बताऊँ, उससे आपको ना बड़ा फ़र्क पड़ने लग जाता है। हम इन चीज़ों का, क्योंकि अल्लाह ने हमें चीज़ें दी हैं तो हमें ख्याल रखना ज़रूरी है इन चीज़ों का। तो हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं कि हम बस ज़िंदगी को जी रहे होते हैं कि जैसा भी है, कोई भी आसानी है, वो टैबलेट पकड़ी, हर बात पे टैबलेट पकड़ के खा ली। खाएं, बिल्कुल खाएं, आपको मना नहीं करते, लेकिन उसके साथ साथ आपको खुराक, चीज़ें और एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोरोना के लिए भी यही कहा जाता है कि एहतियात ज़रूरी है, आपने एहतियात करनी है। तो पहले तो मैं आपसे सोनू पूछती हूँ कि आप लोग जब सिंगिंग के लिए जाते हो, आप लोग क्या क्या एहतियात करते हो अब अपने गले के लिए, आजकल कोरोना के लिए, इन चीज़ों के लिए, सब चीज़ों के लिए कैसे एहतियात करते हो? गले का एहतियात जो है वो मैं तो स्पेशली माइक हाँ, गले का एहतियात मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली अपने अपने गले की अपनी अपनी एक बात होती है। मतलब मेरा गला बहुत सेंसिटिव है। हाँ, मैं गाने वालों के होते हैं सेंसिटिव, और हम जिस तरह बोलने वालों के भी सेंसिटिव होते हैं बहुत। मैं मुझे काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने ठंडा पानी नहीं पिया। हाँ, सेम है। ठीक है। और इसी तरह मतलब जो दूसरी गले को जो मुतासिर करती हैं चीज़ें, हाँ, उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जो भी गाने वाला है उसे इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, अगर वो अपने साथ सिंसियर हो तो। यस। और दूसरी बात ये है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, अपने लिए भी सोचें और दूसरों के लिए भी सोचें, ठीक है। और
एंजॉय करें बस। बस सही बात है। अच्छा, अब एहतियात हम थोड़ा कान के हवाले से, किन किन चीज़ों में एहतियात हमें ज़रूरी है कि हमारी समाज सही रहे? क्योंकि एज के साथ साथ बच्चे भी होते हैं, बच्चों में भी कभी कभार जल्दी प्रॉब्लम शुरू, तो एहतियात बताएं पहले तो। एहतियात हमें यहाँ से शुरू करनी चाहिए बच्चों से, कि जब बच्चे छोटे हों और आपके बच्चे नॉर्मल सुन रहे हों, पहला तो ये कर लें कि जब बच्चा आपका छोटा हो तो जो बहुत सारे अंदाज हैं उनकी समात टेस्ट करने के, उनसे टेस्ट करने के आया आपका बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। इसकी पहली मिसाल ये कि बच्चा छोटा है, बेड पे है, आप जब उसको आवाज़ देते हैं जहाँ से वो आपको देख ना रहा हो, तो अगर उसके फेशियल रिस्पॉन्स आते हैं तो इसका मतलब है बच्चा आपका सुन रहा है जी। अच्छा, सही। और उसके बाद जब बच्चा जो बड़ा होता है उम्र के साथ साथ आपने कमांड देते हैं कि बेटा कप उठाइए, अगर बच्चा आपकी कमांड नॉर्मली फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है बच्चा सही सुन रहा है। ठीक है, ओके। अब जब बच्चा सही सुनने लगा तो फिर आपने एहतियात ये करनी है कि किसी भी ऐसी जगह उसको ना लेके जाएं जहाँ से लाउड साउंड उसके कान को टच करे। अगर कोई घर में टीवी लाउड सुन रहा है तो उस बच्चे को वहाँ ना बिठाएं। इसी तरह जो इवेंट्स होते हैं बच्चे को लाउड स्पीकर के पास ना बिठाया जाए। और फिर ये एहतियात की जाए कि बच्चा अपने कान के अंदर, आमतौर पे बच्चे चावल का दाना, कोई बीज या दीगर चीज़ें डाल लेते हैं, तो बच्चे को इनसे महफूज रखा जाए। इसके अलावा बच्चे के कान से मैल खुद साफ ना किया जाए। और कोशिश ये की जाए, आमतौर पे एक बात जो अब मुझे समझ आती है जी, जब हम छोटे होते हैं और हेयर ड्रेसर के पास बाल बनवाने जाते हैं तो हेयर ड्रेसर के पास एक स्प्रे होता है, वो हमारे बाल गीले करने के लिए हमारे सर पे स्प्रे करते हैं। तो बच्चे के कान में वैक्स होता है, जब पानी उसके कान में जाता है तो वैक्स फूल जाता है और बाल बनवाने के 2 से 3 दिन बाद बच्चे के कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हम ये एहतियात करें कि बच्चे के कान में अगर कॉटन या कोई और चीज़, एयर प्लग कोई भी लगा के हेयर ड्रेसर के पास ले जाएं दोनों कानों में, तो जब स्प्रे करेंगे तो कान में पानी नहीं जाएगा और जो वैक्स होगा वो फूलेगा नहीं और बच्चे के कान में दर्द नहीं होगा। बड़े अच्छे ईयर के लिए वो आते हैं, खैर वो बड़ों के लिए आते हैं, वो कि वो पहना कर उनको जो है बच्चों के लिए भी मौजूद है मार्केट में। और वरना फिर कॉटन लगा दें, टिश्यू लगा दें, मतलब कोई भी ऐसी एहतियात कर लें कि उस दौरान पानी ना जाए, पानी नहीं जाए। तो ये वो चीज़ें जो मैंने अपने आप फील की, बड़ों के लिए भी एहतियात जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह फिर अपने कान को खुद साफ ना करें। कान हमारे यहाँ से ख़राब होना शुरू होते हैं जब अपने कान को हम खुद साफ करना की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने बताया था ना कि ये जो उंगली है, जो छोटी वाली चीची उंगली जिसे कहते हैं, इसको कान में ऐसे ऑयल लगा के ख्याल रख के इसको कर सकते हैं। अगर आपके कान में कोई खारिश हो रही है तो एक कतरा जैतून का तेल डाल लें। बाकी ये कि हम कान का मसा भी करते हैं तो उंगली एयर कैनाल के अंदर नहीं जाती, तो अल्लाह ने एयर कैनाल का जो एरिया है वो हमारे लिए ममनू करार दे दिया गया है, उसके अंदर कोई चीज ना डाली जाए। वरना ये कि वरना फिर जरूरत होती तो मुतासिर हो सकते हैं और समाज भी मुतासिर हो सकती है। इचिंग हो रही है तो आपने कहा कि जैतून एक कतरा जैतून का तेल डालें। और अगर कोई ENT सर्जन अच्छे अवेलेबल हैं तो उनको जाके अपने कान दिखा लें, और जब भी सफाई की ज़रूरत पड़े तो किसी अच्छे ENT सर्जन से सफाई करवाएं। अच्छा, इसी तरह ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए। दूसरा ये कि अपने कानों को लाउड सुनने से बचाएं, वो लाउड जिससे आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी समात को मुतासिर करेगा। अच्छा, हमारे यहाँ जनरेटर का शोर है, गाड़ियों का शोर, हम लोगों को भी चाहिए कि गैर ज़रूरी हम प्रेशर हॉर्न ना बजाएं। हम अपनी गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगा, खासकर जश्न आज़ादी के मौके पे या कोई हमारी खुशी के लम्हात होते हैं तो उस दौरान हम लोगों की अपनी गाड़ी के सिलेंसर निकाल लेते हैं। कई ऐसे हमने देखे हैं जिस तरह गाड़ी जा रही होती है, खैर यहाँ पे रूल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्पेशली मैं कराची में देखती हूँ कि फास्ट लेन पर 20 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे होते हैं, 30 की स्पीड पे गाड़ी चला, जबकि उसकी स्पीड 60 है। तो मैं लोगों से ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ज़रा सा एहतियात किया करें, जहाँ पर फास्ट लेन है वहाँ पर आपने जो है गाड़ी को जो है वो तेज़ चलाना है तो उसको आप अपनी जो गाड़ी है वो आप उल्टे हाथ पर ले जाएं, जहाँ पे स्लो गाड़ी चल रही है सेंटर पर आप ले आएँ। तो अक्सर ये होता है कि वहाँ पर जहाँ मजबूरी हो जाए ना, कभी हॉर्न भी बजाए तो लोगों को सुनाई नहीं देता। ये एक मैंने चीज़ देखी है। असल में हमारे यहाँ तरबियत की कमी है। देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनका जहाँ दिल चाहता है वो ब्रेक लगाते हैं जी, और वो ऐसा ब्रेक लगाते हैं कि 2 मिनट अगर वो पैसेंजर चढ़ा रहे हैं या उतार रहे हैं तो पीछे जो कार है उसका चाहे 1 सेकंड या मिलीलीटर फ्यूल ज़ाया हो रहा है। इस तरह सुबह से शाम तक पाकिस्तान में हज़ारों लीटर फ्यूल ज़ाया हो जाता है, लोग लेट हो रहे होते हैं। तो अगर उनकी तरबियत कर दी जाए
तो मैं समझता हूँ बहुत सारे ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। असल में ट्रैफिक रूल्स का होना बेइंतहा ज़रूरी होता है। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स जो है ना उनको सही से अप्लाई नहीं किया जा रहा होता, लोगों को ये नहीं पता होता, वो गाड़ी चला रहे होते हैं, वो ज़िंदगी भी कभी इंस्टीट्यूट नहीं गए होते, वो कभी किसी अपने दोस्त से सीख लेते हैं, कभी पड़ोसी से सीख लेते हैं, कभी अब्बा से सीख लेते हैं गाड़ी, लेकिन वो इंस्टीट्यूट नहीं जाते। इंस्टीट्यूट में असल में बात ये होती है कि अगर इंस्टीट्यूट में जाने में महंगा पड़ रहा है तो कम से कम कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, चैनल्स को चाहिए कि वो ये करें, जिस तरह हम भी आज बता रहे हैं कि रूल्स थोड़े से बताएं। इसके हवाले से कोई सोशल मीडिया में कोई ऐसी कैंपेन होनी चाहिए जिससे गाड़ियों के रूल्स बताए जाएं, क्योंकि जब इंसान को कोई चीज़ पता होती है ना कि मुझे ये करना है, तो फिर जो है ना वो इंसान उसको बिल्कुल सही है, पता चल जाता है। अगर ये गाड़ी सही चलाएंगे तो प्रेशर हॉर्न कम बजाएंगे, हॉर्न कम बजाएंगे। आप यकीन करें कि हम यूके में थे, 6 माह हम वहाँ रहे ट्रेनिंग के लिए जब गए थे, तो अगर 6 माह में कोई एक आध हॉर्न की आवाज़ सुनी होगी तो वो हमारी गलती होगी कि हमने गलत रोड क्रॉस किया होगा और किसी ने हॉर्न दिया, वरना हमने हॉर्न की आवाज़ नहीं, हॉर्न तो नहीं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर रूल्स है ना। आप देखिए कोई गलत गाड़ी चलाता ही नहीं है वहाँ पर, मतलब गलत गाड़ी के चलाने का वो है ही नहीं। अगर कोई एक आध चलाता है तो वो उसको बहुत ही बुरा मनाया जाता है उसके ऊपर। तो हम मजीद बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आज सोनू मौजूद है तो हम इनका फायदा उठाते हुए गाना भी सुन जरूर, बहुत जरूरी है ना। जरा गाना तो सुना दे जबरदस्त सा। ढोल मना मनाए सकू यार मना मनाए भावे सिर दी बाजी लग जाए भावे सिर दी बाजी लग जाए भावे सिर दी बाजी लग ज़बरदस्त ज़बरदस्त सोनू, इट्स एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। मज़ीद हम बात करेंगे शाहिद से तो उसके बाद फिर ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी वेलकम बैक, और वापस आ गए हम मुस्कुराती सुबह में, और आज बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। हमारे साथ जो है मिस्टर शाहिद मौजूद हैं, जो हमें जो समात है सुनने की और
یہ کہ کون کون سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ سننے کی سماعت جو ہے وہ کھو دیتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ساتھ ساتھ کون سے ایسے علاج ہیں جو ہو سکتے ہیں، ہیئرنگ ایڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور لاؤڈ سننے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آپریشن وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے جو ہے کان کے آپریشن کون کون سے ہوتے ہیں، ذرا اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ کان کے آپریشن ایک تو سماعت کی بحالی کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا نخواستہ کسی کے پردے میں سوراخ ہو جائے تو اس کے آپریشن ہوتے ہیں، اور اس کے کان کے اندر 3 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں، ان میں اگر کسی قسم کا انفیکشن ہو جائے، اچھا کان کے اندر جو بھی مسائل ہوں گے سماعت پہلے متاثر ہوگی، سب سے پہلے سماعت متاثر ہوگی، کان میں جو بھی مسائل ہوں گے، اور جتنے بھی آپریشن ہوں گے وہ آپریشن سماعت کی بحالی کے لیے ہی سے ان کا تعلق کسی نہ کسی حد تک ہوگا۔ تو جتنے بھی کان کے آپریشن ہوتے ہیں ان میں سماعت کی بحالی امپلانٹ وغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ امپلانٹ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بالکل نہیں سن رہے ہوتے، جیسے خدا نہ خواستہ اگر کوئی 25 سال کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایکسیڈنٹلی ان کے دونوں کان سننے سے محروم ہو جائیں، تو ایک امپلانٹ ہوتا ہے جو سرجری کر کے اس کا ایک پورشن کوکلیا کے اندر لگایا جاتا ہے، کان میں ایک حصہ ہوتا ہے جسے کوکلیا کہتے ہیں، اس کے اندر اس کے الیکٹروڈ ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آؤٹر پیس اس کا باہر لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے رزلٹ جو آتے ہیں تقریباً 99.99% انسان اس کان سے سننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جو اگر دونوں ہو تو دونوں میں بھی لگ سکتا ہے؟ جی بالکل، دنیا بھر میں ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہاں دونوں کانوں میں گورنمنٹ لگاتی ہے، لیکن کیونکہ یہ کاسٹلی ہے تو ہمارے ہاں اگر کسی کو ایک کان میں بھی لگ جاتا ہے تو اس کا بہترین گزارا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے لوگ زیادہ تر پھر ایک ہی کان پہ جو ہے وہ لگواتے ہیں۔ ایک کان سے ہم 80% سنتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کا ایک کان خراب ہے یا وہ ایک کان میں آلہ لگاتا ہے تو وہ 80% سنتا ہے، صرف دوسرے کان سے جو ان کو پرابلم ہوتی ہے وہ ڈائریکشن کی پرابلم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایک کان میں ڈیوائس لگا رکھی ہے یا آپ ایک کان سے بالکل نہیں سنتے تو عام حالات میں بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک کان سے سن رہے ہیں ایک سے نہیں سن رہے ہیں۔ وہ جب موبائل یوز کرتے ہیں اور دوسرے کان میں لگاتے ہیں اور آواز نہیں آتی تو ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی وہ ہم اس کان میں موبائل لگایا تھا آواز نہیں آ رہی ہے، تو پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے۔ اوکے، تو ایک کان سے آپ 80% سنتے ہیں، صرف آپ کو ڈائریکشن کی پرابلم ہوتی ہے کہ آواز پیچھے سے رائٹ سائڈ سے آ رہی ہے، لیفٹ سائڈ سے آ رہی ہے، اوپر سے آ رہی ہے، نیچے سے آ رہی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں یہ بھی کہ جو کان کا جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک کان سے انسان زیادہ سن سکتا ہے، ایک سے جو کم ہوتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا، اگر اس کا ٹیسٹ کروانا ہو تو کیا آپ لوگ کا ٹیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں؟ جی، سماعت کے ٹیسٹ ہمارے پاس جتنے بھی آڈیولوجسٹ پاکستان میں ہیں ان کا بیسک کام یہی ہے کہ وہ سماعت کا ٹیسٹ کر سکیں، بلکہ ہم تو آج کل اسکریننگ کیمپ بھی لگاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا کے اسکریننگ کیمپ لگاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ 2021 کو ہم روٹری کلب بے کے ساتھ مل کے سماعت کا سال منانے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور پورے سال آپ لوگ میرے خیال میں اس کی کیمپینز چلتی رہیں گی؟ انشاءاللہ پورے سال لوگ کوشش کریں گے جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں ان کو، جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، ان کو فری آلے پرووائڈ کر سکیں۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ کیمپ لگائیں گے، ورکشاپس کریں گے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو آپ کا لاسٹ پروگرام تھا اس کے بعد ہی ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، تو سارا کریڈٹ نازیہ کو بھی جاتا ہے اور روٹری کلب بے کے حنیف بھائی کو جاتا ہے، بریگیڈیئر مظفر کو جاتا ہے، ایڈمن تنویر صاحب کو جاتا ہے، میٹرو چینل کو جاتا ہے۔ تو یہ لاسٹ پروگرام کے بعد جو ہمارا آپ کے ساتھ ہوا تھا، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ نہیں، دیٹ از سو گڈ، تھینک یو سو مچ، کہ بلکہ لوگوں کا بھی شکریہ کہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں شو اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ مجھے خود آپ کا یہ والا شو جو آپ کے ساتھ کیا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ سب سے زیادہ اگنورڈ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ جو سوچ رہے ہیں، حالانکہ سب سے خیر اللہ کا دیا ہوا ہر چیز ہمیں جو ہے وہ ہر چیز امپورٹنٹ ہے، ہر چیز ضروری ہے، ہر چیز کے یہاں تک کہ ہمیں اور کہتے ہیں نا کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے پچھلے دنوں شکر پہ شو بھی کیا تھا، اسی لیے کہ ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز اچھی چیزوں سے نوازا ہے۔ تو یہ جو چیزیں اگنورڈ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے ہمارے لیے۔ آپ کے شو کے بارے میں مجھے پوری دنیا سے کالز آئیں جو میرے جاننے والے ہیں، جن کو میں نے واٹس ایپ پہ بھی لنک دیا تھا۔ آپ کے شو کی خاص بات یہ ہے، اور سماعت کی خاص بات یہ ہے، جو لوگ شو دیکھ نہیں سکتے وہ سن سکتے ہیں، اور جو لوگ دیکھ نہیں سکتے وہ میری آواز کو پہچانتے ہیں تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ شاہد راجپوت کا شو ہے، یہ نازیہ کا شو ہے، اور یہ جو ہے یہ شاہد کے سانگ ہے۔ تو سننے میں ایسا ہے کہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے الحمدللہ وہ سن کے شناخت کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کون آ رہا ہے، کس کی کال آ رہی ہے۔ تو سماعت کی اہمیت ہماری زندگی میں بے تحاشا ہے۔ ہم
سن کے اپنے خطروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ اگر دیکھ نہیں رہے ہوتے کسی بھی وجہ سے, لیکن اگر انہیں سماعت میں کوئی ایسا خطرناک کوئی ساؤنڈ آتا ہے یا انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. تو سماعت کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے ہماری زندگی میں, اور وہی آپ والی بات کہ اللہ نے جتنی بھی نعمت عطا کی ہیں, بلکہ بے تاش, میں تو کہتا ہوں جی بے تاش ایسی نعمت ہے جن کو ہم نعمت سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ کا جب شکر ادا کریں تو اللہ پاک سے یہ ضرور کہیں یا اللہ پاک ہم ان نعمتوں کو بھی شکر ادا کرتے ہیں جن کو ہم نعمت نہیں سمجھتے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اسپیچ تھیراپی ہوتی ہے وہ کن لوگوں کو کروائی جاتی ہے؟ یہ آپ نے ایک اچھا کوسچن کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ کم سن رہے ہوتے ہیں ان کی جب وہ بات کرتے ہیں تو کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. تو جب ان کو ہیئرنگ ایڈ لگاتے ہیں اور وہ نارمل سننے کے قابل ہوتے ہیں تو ہم ان کی اسپیچ تھراپی کرواتے ہیں تاکہ وہ بالکل نارمل لوگوں کی طرح بول سکیں. یا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ہکلاتے ہیں جی, اور اس کی خاص بات یہ, وہ سنگنگ کرتے ہوئے نہیں ہکلائیں گے, وہ تلاوت کرتے ہوئے نہیں ہکلائیں گے, وہ صرف بات کرتے ہوئے ہکلاتے ہیں. تو ان لوگوں کی اسپیچ تھراپی ہوتی ہے. کچھ بچے آپ دیکھتے ہیں تتلاتے ہیں, ان کی اسپیچ تھراپی ہوتی ہے. اور اسپیچ تھراپسٹ کا کردار تو اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو دنیا بھر کے جو سیاستدان ہیں, لیڈران ہیں, وہ اپنے ساتھ اسپیچ تھراپسٹ اٹیچ کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ بتا سکیں کس سینٹنس کو زیادہ اسٹریس دینا ہے, کس ورڈ کو زیادہ اسٹریس دینا ہے, کون سا سامعین پہ الفاظ جو ہے زیادہ اثر انداز ہوگا, اس کی ادائیگی کس طرح ہونی چاہیے. اچھا کسی کی زبان بھی موٹی ہوتی ہے, وہ تو خیر ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, لیکن پھر بھی کہ اس کے حوالے سے جو اگر کسی کی زبان موٹی ہوتی ہے تو اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو بولنے میں دقت ہوتی ہے, تو اسپیچ تھراپسٹ ان کی پریکٹس کروا دیتے ہیں. اچھا جہاں اسپیچ تھراپسٹ اویلیبل نہ ہو وہاں کیا کیا جانا چاہیے؟ تو اس کے لیے اس لیے کہ ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں اسپیچ تھراپسٹ بہت کم ہے. ہاں اگر ہم صرف شہروں کی بات کریں چلے پھر بھی صحیح ہے, لیکن یہ کہ پھر ہم دیہی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اتنی چیزیں, تو ان ناظرین کے لیے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جی, نورانی قاعدہ ہوتا ہے اور دوسرے جتنے بھی قاعدے ہیں. آپ کسی قاری یا قاریہ سے اپنے بچے کو جب قرآن شریف پڑھوانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کو ادائیگی اسی طرح کرواتے ہیں جس طرح اسپیچ تھراپسٹ کرواتا ہے. تو اچھا قاری صاحب کو وہ نیٹ کے ذریعے اسپیچ تھراپی تھوڑا سا دیکھ لیں تو ان کو اور آسانی ہوگی, اور آپ یقین کریں کہ یہ لوگ بہترین اسپیچ تھراپسٹ ثابت ہو سکتے ہیں. تو ہمارا جو سینٹر ہے, ہم اپنے یہاں جو بچے اسپیچ تھراپی کروانے آتے ہیں ان کو قاری سے بھی اٹیچ کرتے ہیں تو ان کی پروننسیشن بہت اچھی ہوتی ہے دوسرے بچوں کے نسبت. الحمدللہ یہ تو یہ ایک اللہ کی قدرت بھی ہے. اور جو لوگ وہی دیہی علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر تو آرام سے جو ہے وہ اس طرح سے قاری کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کو اسپیچ تھراپی کرا سکتے ہیں. اچھا ایک انسان جو ہے وہ سن بھی نہیں سکتا اور دیکھ بھی نہیں سکتا, اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہ دیکھ بھی نہیں رہا, اس کو پتہ نہیں کہ کیا ہے. ایک انسان ہے جو سن بھی نہیں رہا, تو ایسا انسان کیا اس کو آلہ لگانے سے کچھ فرق پڑتا ہے کہ کوئی, جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک آلہ اس قسم کا ہے موجود جو بالکل نہیں سن سکتے, ان کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جو شخص دیکھ نہیں رہا وہ کتنا سن رہا ہے. ہمیں ان کے ٹیسٹ میں تھوڑی سی مشکلات ضرور پیش آتی ہیں. اگر وہ کم سن رہے ہوتے ہیں کسی بھی حد تک, کہ اگر 120 ڈیسیبل پہ عام طور پہ ہم جب ہیئرنگ ایڈ لگاتے ہیں تو لوگ سننے کے قابل ہو جاتے ہیں, تو اگر یہاں تک ہیں تو وہ ہیئرنگ ایڈ سے ان کی لائف بحال ہو جائے گی اور وہ سننے اور بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بالکل نہیں سن رہا ہے تو پھر ان کو کوکل امپلانٹ لگایا جاتا ہے, اور کوکل امپلانٹ کے رزلٹ الحمدللہ بہت اچھے آتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں تقریباً آج سے 4 سال پہلے ہم نے ایک امپلانٹ کیا تھا, اور وہ صاحب ایکسیڈنٹلی طور پہ بلائنڈ بھی ہو گئے تھے ایکسیڈنٹ کے ذریعے اور ڈیف بھی ہو گئے تھے, لیکن وہ بول سکتے تھے. تو جیسے ہم نے امپلانٹ کیا اور اس امپلانٹ کا سوئچ آن ہوا تو ان کو آواز جانے لگی, وہ جواب دینے لگے. تو ان لوگوں کو امپلانٹ کرنا بہت آسان ہے کہ خدا نہ خواستہ جو بڑے ہونے کے بعد جن کی لینگویج ڈیولپ ہو چکی ہو اور ان کی ہیئرنگ لاس ہو جائے تو وہ فوراً امپلانٹ کے بعد یا ہیئرنگ ایڈ کے بعد فوراً بولنے اور سننے کے قابل ہو جاتے ہیں. اچھا بڑی عمر کے لوگوں کو کیا ان کا سرجری وغیرہ ہو سکتی ہے یا دشواری ہوتی ہے سرجری میں؟ نہیں, الحمدللہ اب پاکستان میں بھی اور ملک سے باہر بھی وہ تمام سرجن موجود ہیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹے مطلب 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کے بچے کو بھی امپلانٹ لگ سکتا ہے, اور 100 سال کے شخص کو بھی امپلانٹ لگ سکتا ہے. اور بڑے عمر کی سرجری کرنے میں تو
मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी हो सकती है, लेकिन इसका जो बेहतरीन जवाब होगा वो कोई ENT सर्जन जो कॉकलियर ज्यादा प्लांट वो के लिए करते होंगे। इवन डायबिटीज के हवाले से भी वही जवाब देंगे फिर, अगर डायबिटीज किसी को। डायबिटीज के साथ ये है कि मैं अभी एक नई रिसर्च पढ़ रहा था, तो दुनिया भर में जो तरक्याफ्ता ममालिक हैं वहाँ डायबिटिक क्लिनिक के साथ ऑडियोलॉजिस्ट अटैच होता है जी। अच्छा। जिनको शुगर की अलामत जाहिर होती है उसकी फौरन समाज टेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं। ओके, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे यहाँ भी ये है कि अगर कोई डायबिटिक की मेडिसिन लेते हैं, किसी को पता है कि मैं डायबिटिक हूँ, तो वो कहीं भी किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट से रब्ता करें और अपनी समाज का बाकायदगी से कम से कम साल में एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि उनको पता हो कि हम किस जगह खड़े हैं, हमें कितना हेयरिंग लॉस है या नहीं है, या हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। ओके ओके, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आज पता चल रही हैं। थोड़ा सा हम सोनू की तरफ भी आते हैं। आप ये बताइएगा कि जब लाउड बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं, जब कॉन्सर्ट्स में होते हैं, तो आप लोग के तो बिल्कुल स्पीकर पास होते हैं, तो आपने कहा कि आपको ज़्यादा सुनना मतलब होता है, आपको फील नहीं होता कि मुझे कान में कुछ लग रहा है या कुछ ऐसी चीज़, या कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं होता? जी, मैं एक्चुअली सिंगर्स हजरात जितने भी हैं, हमने भी मतलब अपने बड़ों को देखा है जो कॉन्सर्ट्स करते हैं पूरे बैंड के साथ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो मॉनिटर्स या स्पीकर्स आप लोग देख रहे होते हैं कि हमें बिल्कुल फ्रंट पर मिल रहे हैं, हमें वही आ रहे होते हैं। अच्छा, वो जो आउटपुट जा रहा क्या होता है वैसे, हमें बताएं तो। फीडबैक मतलब ये होता है कि जो हमें सामने स्पीकर्स पड़े में है ना, आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही होती है, हमें अपनी आवाज़ प्रॉपरली सुनाई दे रही है, ठीक है। उसके अंदर हमने जो कीबोर्ड ट्यून किया हुआ है वो हमें प्रॉपर सुनाई दे रहा है, तबला है साथ वो हमें प्रॉपर सुनाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमें प्रॉपर, जिस तरह हमने ट्यून करवाए हुए जितने जितने हमें चाहिए, वो हमें प्रॉपर सुनाई दे रहे हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, ये जिस तरह इन्होंने बताया कि ये सुनने का जो है एक ज़्यादा मतलब सुनने में जो है वो अच्छा लगता है, इनको सही लगता है, तो ये भी एक क्या चीज़ होती है कि वो ज़्यादा सुनने में जो है वो आपके कान जो है वो ज़्यादा अच्छे होते चले जाते हैं? ये भी कुछ थेरेपी होती है, क्या होता है कि उनको अच्छा लगने लग जाता है ज़्यादा सुनना? समो साहब की बात सुन के आज मेरे जहन में यह है कि हम आप लोगों के साथ मिलके 2021 में जो समाज का साल मना रहे हैं, जितने सीनियर सिंगर हैं उनकी हेयरिंग असेसमेंट करेंगे जिनको जमा करके, और फिर हम देखें क्या भी करवानी है। बिल्कुल। और एंकर्स के हवाले से भी इंशाल्लाह आपके साथ मिलके हम मुख्तलिफ चैनल के जो एंकर्स हैं उनका एक कैंप रखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि रोटरी क्लब बे के साथ मिलके उन्हीं के किसी ऑफिस में आपके साथ आप लोगों के साथ एक कैंप रखा जाए। तो उसके बाद हम डेटा इकट्ठा करेंगे कि जो सिंगर्स हैं आया 20 साल के बाद ये कहाँ खड़े होते हैं। लेकिन क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जो इंजॉय कर रहा होता है ना इंसान, ये जो अपने गाने को ये इंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरा ये कोई बहुत ज्यादा कंटिन्यूस में लाउड साउंड में नहीं रहते हैं। जब ये अपनी सीट पे होते हैं तो वो स्पीकर का जो रुख है वो ऑडियंस की तरफ होता है। जी 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 जी। अच्छा, ऑडियंस क्योंकि ओपन ईयर होता है तो इनको इतना हार्मफुल नहीं होगा। नहीं, एक स्पीकर जो है वो इनके सामने इनको अपना फीडबैक देने के लिए भी होता है। एक स्पीकर ना यहाँ पर ऐसे करके होता है जो इनको खुद को आ रहा होता है, लेकिन बड़ा लाउड होता है क्योंकि स्टेज खुली जगह होता है। अगर कोई ऐसा स्टेज है कवर्ड है तो वहाँ इनके लिए हार्मफुल हो सकता है, और उसका हम इंशाल्लाह यही करेंगे कि जी जो सिंगर्स पिछले 20 साल से सिंगिंग कर रहे हैं हम उनके क्राइटेरिया बना के उनकी हेयरिंग असेसमेंट करेंगे, और फिर जो डेटा आएगा इंशाल्लाह उसको पब्लिश भी करेंगे। सही है, ठीक है, कि क्या क्या होता है और क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। बेसिकली हमारा यही मकसद होता है कि बाद में एहतियात के मतलब चेकिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो एहतियात ज़रूरी है असल में, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, हमें देखें एहतियात तो हमें करनी चाहिए, और आप यकीन जानिए कि बद एहतियाती ये हमारे जो 60% लोग जिनको हेयरिंग लॉस होता है ये बद एहतियाती की ही वजह से होता है। इसके अलावा हमारे कुछ पेशे ऐसे हैं जैसे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ शोर होता है। हाँ, मैं इसी तरफ ही आ रही थी कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें एहतियात हम करें, जिस तरह आपने ट्रैफिक के हवाले से बताया था, फैक्ट्री के हवाले से बताया था, काम कहाँ कहाँ जो लोग कर रहे होते, तो ज़रा वो भी बताइए। मैकेनिक्स तो आप ले लें, इसके अलावा हॉकर जो रोड पे चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, गाड़ियों का शोर होता है, जनरेटर के मैकेनिक जो हैं उनको ले लें, एयरक्राफ्ट के मैकेनिक जो एयरपोर्ट पे लोग काम करते हैं। मैंने शायद से पहले भी बताया था कि अच्छा, जो जनरेटर वगैरह का काम कर रहे होते हैं या एयरक्राफ्ट का, तो वो तो खैर सिस्टमैटिक चीज़ें होती है, तो वो लोग हेयरिंग वो लगाते ही होंगे आई थिंक। हमारे लोगों का मिजाज नहीं है इस तरह का कि वो कोई भी
SOPs को फॉलो करें आसानी से। तो इसलिए जब हमारी उनसे बात होती है उन इदारे के लोगों से, तो वो तो कहते हैं जी हम तो इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये लोग लगाते नहीं हैं जी। अच्छा, इसी तरह हमारी फोर्सेस में जो फायरिंग होती हैं तो उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे रिटायर्ड अफसरान हैं, जब ये फोर्सेस से रिटायर्ड होते हैं तो इनकी समात जब टेस्ट होते हैं तो मुतासिर होती है। इसलिए कि ये उस यंग एज में जब ये कैप्टन होते हैं, मेजर होते हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान ये वो एहतियातें नहीं कर रहे होते, और जो एहतियात रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी समात फिर बहाल रहती है, ज़्यादा रहती है। इसीलिए हमने जो देखा जब भी आप जाते हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए, जो फायरिंग की ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पर आप हमेशा जो है कवर करते हैं, कानों को प्रॉपर्ली कवर करना ज़रूरी है। आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड होती है, तो समटाइम्स क्या ये आवाज़ भी आपके कान को डैमेज कर सकती है? जी, मेरी जब बात होती है कुछ अफसरान से, तो उन्होंने तो वो जो टैंक है ये तोप का गोला है उसकी फायरिंग पे भी नहीं लगाए, तो बाद में उनकी हेयरिंग डैमेज हुई। जब इन अफसान से जो रिटायर्ड होते हैं बैठ के बात हो रही है तो बताते हैं जी, तो प्रोटोकॉल तो ये है कि आप पिस्टल की फायरिंग करें तो भी एयर मफ इस्तेमाल करें, लगाएं फिर भी। अच्छा, तो उसका वो ज़रूरी होता है। अच्छा, बात सारी आती है कि हमने कहाँ कहाँ पर एहतियात करनी है। तो जिस तरह कोई मैकेनिक है या कोई, जिस तरह हमने बताया कि जनरेटर चलाने वाले, क्या उनको भी जो है कान पे कुछ लगाना पड़ता है, कोई अपना कवर रखने के लिए? जहाँ भी आप शोर में काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप जो है अपने कानों को महफूज रखने की कोशिश करें, अपने कानों को डस्ट से बचाएं, अपने कानों को शोर से बचाएं। अब जैसे मैकेनिक है, उन्हें साउंड सुनना होता है तो वो फॉल्ट समझते हैं। ठीक है, सही है। चलिए, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो में तशरीफ़ लाए, और बहुत अच्छा रहा आपके साथ आज का सेशन भी। सोनू, आपके साथ भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन जाते जाते हमें जो है एक गाना तो ज़रा सुना दें। बिल्कुल, ज़रूर। ठीक है, चलिए। कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमसे ये हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी। तेरी जगह निदा जगह गरे, तेरी जगह निदा ने बने बा, तेरी जगह निदा जगह गरे गरे गरे, तेरी जगह निदा ने बने बा, तेरी जगह निदा। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी। ये है दुनिया यहाँ, ये है दुनिया यहाँ, कितने है बेवफा। ये है दुनिया यहाँ, कितने है बेवफा, बेवफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे,
کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے میں نے پتھر سے جن کو بنایا صنم وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بہت امپورٹنٹ باتیں جو کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بریک طرح لمبا ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں، ہم ریکالنگ تھوڑی سی کر دیتے ہیں آپ کے لیے کہ جو لوگ سننے سے محروم ہوتے ہیں یا جن کو ذرا سا پرابلم ہوتا ہے سننے کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. شاہد صاحب سے بہت زبردست گفتگو ہوئی ہے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ شاہد سونو بھی موجود ہیں جو بہت اچھے گانے ہمیں سنا رہے ہیں، بڑی زبردست جو ہے ان کی آواز ہے ماشاءاللہ سے. لیکن پہلے میں آؤں گی شاہد راجپوت صاحب کی طرف کہ جو آپ اگلے سال جو کیمپین کرنے لگے انشاءاللہ، جس میں لوگوں کو سننے کے حوالے سے کہ ان کا کتنا زیادہ جو ہے سننے کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی زیادہ صحیح ہے نہیں ہے کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کے لیے. کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے بچوں کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو پیچھے بچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں. اچھا، جو ڈسٹنس والی چیز ہوتی ہے، چاہے وہ اسکول ہو، آفس ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، کہیں پر بھی اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سلو ہو جاتے ہیں، تو یہ ہیئرنگ کا بھی پرابلم ہوتا ہے. اسکولس وغیرہ میں ایسا سسٹم کیوں نہیں ہے یا اداروں میں ایسا سسٹم کیوں نہیں ہے جہاں پر ان کا پورا جو ہے چیک اپ ہو سکے؟ ایون میں تو کہوں گی کہ اداروں میں یا اسکولس میں آئی سائٹ کو بھی، ہمارے اسکول میں ہیئرنگ سے لے کر آئی سائٹ سے لے کر ہر چیز کو بڑا چیک اپ ہوا کرتا تھا. گلستان اسکول سے میں پڑھی ہوئی ہوں تو بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ خیال رکھتے تھے. تو ہم نے وہیں سے چیزیں سیکھی، یہاں تک کہ جو بھی ٹریفک رولز کی بات کرتی تھی، سچی بتاؤں آئی واز ان 2nd گریڈ جب ہم نے ٹریفک رولز کو پڑھا تھا سیکھا تھا. وہ اسپیشلی وہاں پر ہمارے اسکول میں آئے تھے جو ٹریفک پولیس کے حوالے سے لوگ اور انہوں نے سمجھایا، ہمیں سکھایا. اسی طرح پولیس کے ادارے سے بھی آئے تھے. مطلب اس طرح ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں اپنے اسکول سے. تو اداروں میں یہ چیز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اصل میں دیکھیں، سماج کے ساتھ رہنے کے لیے یا سوشل ٹریننگ جو ہے یہ اسکول لائف سے ہی بہتر سکھائی جاتی ہے جب ہم بچے ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ ہماری گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ ایک چیز دیکھیں، ہم سماج کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے اسکول بنے ہوئے ہیں جی، وہ اپنی پرے جو ہے روڈ پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں اور اس وقت ٹریفک کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ بچے بڑے ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ جی سب کچھ نارمل ہے. ہاں، اٹس اوکے. اگر ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بیٹا دیکھیں ٹریفک کا خلل نہیں پڑنا چاہیے اور اس طرح ہم پرے نہیں کر سکتے، نہ انہیں ادارے روکتے ہیں نہ اسکول کے اساتذہ کو یہ سمجھ ہے. تو اگر ہمیں بچپن میں یہ سکھایا جائے تو انشاءاللہ ہم بہت سارے معاملات بہتر طریقے سے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا، اب رہی سماعت کی بات، تو اسکول میں ہمارے یہاں اسکول ہیلتھ سسٹم ہے. اس سسٹم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جب بچے، بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ ہوتا ہے، کراچی میں بھی اب کچھ اچھے اسکول ایسے آ گئے ہیں کہ جب بچے کا پریپ میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس کی سماعت کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. اوکے، ویری گڈ. اور اسی طرح اب ہمارے پاس، میں بالکل نام لوں گا اس ادارے کا، داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ، ان کے بچے جن کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں انجینئرنگ میں، وہ ہمارے پاس سماعت کے ٹیسٹ کروانے آ رہے ہیں. آتے ہیں. اوکے. اور اس کے بعد جب ان کی سماعت میں اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. تو اسی طرح جتنے بھی ادارے ہیں، اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں. ہمارے ادارے فری میں جا کے ان کے بچوں کی ہیئرنگ اسکریننگ کریں گے اور پھر جس کو پرابلم ہوگی اس کا انشاءاللہ ٹریٹمنٹ ہوگا اور وہ بہتر ہو جائے گا. اتنی اچھی بات ہو جائے گی کہ اگر جو ہے ادارے میں جا کر جو ہے پورے ادارے والے خود کانٹیکٹ کر کے جو ہے وہ بلائیں، چاہے وہ ہمارے چینلز ہی کیوں نہ ہو. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، وہاں پر بھی سب کا جو ہے ٹیسٹ ہونا ضروری ہے. دوسرا، گورنمنٹ کو اس سطح پہ آڈیولوجی کے شعبے میں لوگوں کو لانے کے لیے کوئی اٹریکشن پیدا کی جائے. مطلب جو بچے آڈیولوجی میں ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، گریجویشن کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس کی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے یہ آپ دیکھیے، کراچی یونیورسٹی آڈیولوجی میں ماسٹرز کروا رہی ہے. تو
اگر جو بچے اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس ہوں, پورے پاکستان میں اس کے ادارے قائم ہوں. کراچی میں اس وقت تقریباً 8 سے 10 ہزار آڈیولوجسٹ کی ضرورت ہے, اور مشکل سے 200 لوگ بھی نہیں ہیں آڈیولوجسٹ جو پڑھے لکھے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو کتنا گیپ ہے. تو ہمارے یہاں اگر اس میں لوگ آگے آئیں, اسکالرشپس لیں اور اسکالرشپ دیں, بلکہ میں آج آپ کے چینل کی طرف سے آفر کرتا ہوں کہ جو لڑکے جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, اگر ان کے پاس آڈیو میٹر نہیں ہے جس سے سماعت کا ٹیسٹ کرتے ہیں, جی اگر وہ آڈیولوجی سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ آئیں ہم سے رابطہ کریں, ہم کسی قواعد ضوابط کے تحت ان کی مدد کریں گے اور ان کو ٹریننگ بھی دیں گے. تو جن لوگوں نے پورے پاکستان سے ماسٹرز کیا ہوا ہے وہ ہم سے رابطہ کریں, آپ کے چینل کے تھرو کریں, اور انشاءاللہ اس پورے سال میں جو 2021 کا ہے ہم یہ کمپین چلائیں گے کہ جہاں جہاں لوگ سماعت متاثر لوگوں کی انشاءاللہ وہاں پہنچ کے ہم ان کی مدد انشاءاللہ. اور یہ بہت زیادہ جو ہے اچھا اور نیکی کا کام بھی ہو جائے گا. بلکہ کیا یہ جو آلات ہوتے ہیں تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں جو ٹیسٹنگ کے ہوتے ہیں؟ جی, ٹیسٹنگ کی مشینیں مہنگی ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ مشین تو مل جاتی ہیں, لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں. اچھا. تو جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انہیں کہیں بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے, دیکھیں اسپیچ تھراپی کا سینٹر کھولنا بہت آسان ہے. آپ تھوڑے سے ٹوائز لیں اور اسپیچ تھراپی سینٹر کھول لیں اور وہاں لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن آڈیولوجی کے لیے آپ کو ایکوپمنٹ چاہیے ہوں گے, پراپر جگہ چاہیے ہوگی. تو کیا کیا ایکوپمنٹس ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے 0 سے لے کے 100 سال تک کے بچے شخص سے جو سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے, 1 سال سے 3 سال تک کی ٹیسٹ کے الگ مشین ہوتی ہے, 3 سال سے 6 سال تک کے بچے کی الگ مشین ہوتی ہے. تو اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی سی کاسٹلی ہیں. 8 سے 10 لاکھ کی مشینیں, 5 سے 6 لاکھ کی مشینیں. پھر جگہ لینا تو آسان نہیں ہے, بلکہ گورنمنٹ اب اس سلسلے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو لون بھی دے رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ بھی اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم لوگوں سے رابطہ کریں. ہم کوشش کریں گے انہیں ٹرینڈ کر کے ان کا سینٹر کھولنے میں. اچھا, ایسی چیزوں کے لیے کہ لون وغیرہ کیا مہنگے پڑتے ہیں ان کو؟ نہیں جی, گورنمنٹ میں نے سنا ہے کہ جی آج کل جو یوتھ کو لون دے رہی ہے وہ تو بغیر مارک اپ کے دے رہی ہیں. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو بھی پڑھ رہے ہیں آڈیولوجی کے حوالے سے وہ یہ کہ ان کو پھر تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی کہ وہ آپ سے کہ رابطہ کریں, ایٹ لیسٹ انسٹیٹیوٹ کھولنے کے لیے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے ہمیں جو ہے. اصل میں بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے آڈیولوجی اور اسپیچ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, لیکن وہ آڈیولوجی کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں کہ ان کو پراپر ٹریننگ نہیں مل سکی ہے. اور ابھی تک پاکستان میں کوئی باقاعدہ ادارہ بھی نہیں ہے جو ماسٹرز کرنے کے بعد یہ گریجویٹ کرنے کے بعد. آپ دیکھیں نا, دیکھیں جو اگر ڈاکٹر بنتے ہیں تو وہ بھی اپنے جو ہے انٹرنشپ کرنے کے لیے پہلے جو ہے وہ کسی ہاؤس جاب کرتے ہیں. اسی طرح ہی جب شیف بن رہے ہوتے ہیں تو ہوٹلز میں جا کے جاب کرتے ہیں, اور مطلب ڈفرینٹ اداروں میں جا کر آپ اگر ہمارے یہی لے لیں, کوئی کیمرے سے ریلیٹڈ ہے, آڈیو سے ریلیٹڈ ہے, ہماری اپنے جس طرح چینل میں جس طرح ڈفرینٹ ڈائریکٹر پروڈکشن میں, تو وہ بھی پہلے جو ہے انٹرنشپ کرتے ہیں ہر جگہ جا کر. لیکن آپ کے جس طرح بتایا کہ آڈیولوجی کے لیے جو ہے اس وقت کوئی ہمارے شعبے میں اس کی کمی ہے, لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ 2021 جو ہے اس میں جتنی زیادہ اویئرنیس دے سکیں اویئرنیس دیں گے, جتنے زیادہ سینٹرز کھلوا سکیں پاکستان میں اتنے سینٹر کھلوانے کی کوشش کریں گے, اور جتنے زیادہ لوگوں کو ہیئرنگ ایڈ لگا سکیں جو سینئر سٹیزن ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے. رات کو میں پلان کر رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ کم از کم انشاءاللہ ڈیلی ایک شخص کو بھی اگر جو سینئر سٹیزن ہیں ہم آلہ لگائیں گے تو ایک سال میں 365 لوگوں کو فری آلے لگا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا بھائی سونو, یہ بتائیں کہ آگے جو ہے کوئی البم وغیرہ کا کوئی پلاننگ ہے ابھی صرف سنگل سے گزارا ہے؟ نہیں, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم لوگ یہ لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ پہلے مہینے میں سال کے, یا اس سے تھوڑا سا پہلے پورا البم میں لانچ کریں. ہاں جی, ٹیم ورک کر کے. اچھا, سنگل کی آپ بات کر رہے ہو؟ بنایا تو البم ہی ہے لیکن سنگل کر کے ہم ون بائی ون, آج کل تو وہی ٹرینڈ تو یہی آج کل چل رہا ہے نا جی, 1 by 1 کر کے ویڈیو ود آڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ لانچ کریں گے, اور آئی ہوپ کہ سب انجوائے کریں گے. بہت زبردست رہے گا بڑا. تو کیسے گانے جو ہیں وہ ایڈ آن کیے ہیں؟ میں ایکچولی بیسکلی پیچھے سے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ گانے والی فیملی سے ہے, تو اس وجہ سے زیادہ مطلب میوزک کو فوکس کیا ہوا ہے, مطلب آڈینس کو بھی رکھا ہوا ہے ذہن میں. آڈینس والے اور ہیں, مطلب جو میوزک لسنرز ہیں یا جنہیں پتہ ہے سننے کا, یا جو میوزک لورز ہیں, یا لائک جیسے غزلز کے بہت
लोग शौकीन होते हैं, वो फ्लेवर भी है, नेम क्लासिकल भी है, क्लासिकल भी है, पॉप भी है, रॉक भी है, सब जॉनर उसमें जो है वो एक साथ इंशाल्लाह सुनने के लिए मिलेंगे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह से। कभी ड्रामा वगैरह के लिए गाने गाए या नहीं अभी तक? ड्रामा के लिए मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। अभी एक रिसेंटली प्ले चल रहा था रेडी स्टडी गो, उसका मैंने OST गाया है। वेरी नाइस। फिर एक A+ से चल रहा था यतीम, उसका मैंने OST गाया है। फिर सजदा इश्क एक प्ले चला था, उसका OST मैंने वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और बड़ा अच्छा रहता है, हमारे OSTs बड़े अच्छे हैं ड्रामों के ना। तो ऐसा करते हैं, मजीद हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जाए, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा। आँखें देखी तो मैं देखता रह ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांद, जिस्म जैसे मचलती हुई रात, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक कमल, जिस्म तरशा दिलकश व दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे। और हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। मुस्कुराती सुबह में आज जो है हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, शाहिद अली सोनू, जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छा गाना गाया। और साथ ही हमारे साथ शाहिद अख्तर साहब भी हैं। और हम बात कर रहे थे, आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें चल रही थी अबाउट सुनने की सलाहियत कितनी होती है इंसान में, इंसान किस तरह से उसका जो इलाज करवा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब हम थोड़ा सा सोनू की तरफ भी आएंगे। सोनू, किस किस्म के गाने जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं? कौन सा जो एक होता है ना इंसान का कि ये वाले क्लासिकल ज़्यादा पसंद है, रॉक, पॉप, कैसे गाने? मुझे जो है वो ज़्यादातर है तो क्लासिकल से ही लव, लेकिन फिर जब परफॉर्मेंस की बात आती है उस हवाले से फिर मतलब हर किस्म का वो जॉनर लोगों देखना के मूड के हिसाब से चल रहे होते हैं। कैसे, मतलब एक कॉन्सर्ट है वहां पर, अब आपका जो है कैसे, मतलब किसी के लोगों के मूड्स के हिसाब से गाने आप मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कोशिश तो मेरी यही होती है कि जो आगे जिस तरह की ऑडियंस बैठी हुई है ना, मैं उसी तरह का परफॉर्म ये तो आप लोगों को ये भी सीखना पड़ता होगा कि अब लोगों की साइकी क्या है इस वक्त, लोगों के मूड्स कैसे हैं, वो बिल्कुल हाँ जी, कैसे गाने पसंद करेंगे। हाँ जी, वो बिल्कुल इस तरह पता चल जाता है कि जब आपने पहला गाना परफॉर्म किया ना, उससे आपको ऑडियंस का अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग क्या सुनना चाहते हैं,
کیا لائک کریں گے، یہ یہاں پر غزلز چلے گی یا یہاں پر ڈانس والے سانگ چلیں گے یا یہاں پر کلاسیکل چلیں گے یا مطلب نیم کلاسیکل جو بھی. اور وہ ایک گانا گانے سے پتہ چلتا ہے یا ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے؟ ایک گانا گانے سے پرفارم آپ جب کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ لوگ کیسا سننا چاہیں گے. اچھا ویسے کراؤڈ سب سے اچھا پورے پاکستان میں کہاں پر آپ کو ملتا ہے جو بہت زیادہ ہیپننگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ میں شیور اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں کہیں پر بھی مل سکتا ہے آپ کو جہاں آپ ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. مجھے لگتا ہے ایونٹ ٹو ایونٹ ہوتا ہے. اب ایک ایونٹ میں نے کیا تھا لائک ایک کوئی سیلولر کمپنی تھی اس کا کیا تھا، وہاں پر جو تھے نا کافی سارے لوگ ڈفرینٹ علاقوں سے آئے ہوئے تھے نا، تو ان کے سیلز کے حساب سے کوئی تھا، تو وہاں پر جن کو جو انٹیریئر کے لوگ تھے نا میں نے دیکھا وہ ان کو بالکل انٹرسٹ ہی نہیں تھا نا، وہ تو بس کھانا کھائے اور چلے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک تو کہ جلدی جانا ہے اور ہم ذرا دور سے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اگر وہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو مطلب وہ بالکل سن ہوتے ہیں نا زیادہ وہ پرفارمنس میں. لیکن یہی میں انٹیریئر پنجاب کی اگر بات کروں تو وہاں پر بڑے ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. ہاں جی وہاں پر آپ کو شہروں سے زیادہ ہیپننگ والے لوگ ملیں. بالکل یہ فرق میں نے دیکھا ہے. اور باقاعدہ پھر وہاں کے لوگ فرمائشیں کرتے ہیں آپ کی کہ یہ والا گانا سنا دیں، یہ والا گانا سنا دیں، تو وہاں پر پرفارم کرنے کا بھی مزہ آتا ہے. اور آرٹسٹ اپنے دل سے پوری پرفارمنس اس وقت دیتا ہے جب آگے اسے لوگ انجوائے کر رہے ہوں، لوگ سن رہے ہوں، اسے رسپانس اچھا مل رہا ہو، تو پھر وہ مطلب اپنا ایکسٹرا بھی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ لوگ اچھا سن رہے ہیں، اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو میں 100% سے بھی 110% ہو جاتا ہے وہ پھر. میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل، کیوں نہیں. سمر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے جو خاص ڈیز ہوتے ہیں تو آپ کے گانے جو ہیں اس میں بھی کوئی اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ کو سلیکشن میں؟ کہ جیسے عید کے دن آنے والے ہوتے ہیں، جشن آزادی کے دن آنے والے ہیں، ان دنوں میں اگر کوئی ایسے پروگرام آپ کے ہوتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ میں پبلک زیادہ پسند کرتی ہے آپ کے جو سامعین ہیں، تو کیا آپ سلیکشن کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جب کوئی تہوار ہوتا ہے، ہمارے یہاں کلچر ڈے منایا جاتا ہے یا جشن آزادی ہے یا کوئی اس طرح کی ہم کوئی بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اگر ہم کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس حوالے سے کچھ پرفارم کریں تو وہ بالکل آپ کا ہٹ جاتا ہے اس دوران. کیونکہ لوگوں نے سننا تو ہے جو مطلب چل رہا ہوتا ہے، یا لوگوں کو جب ڈانس کرنا ہے تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے وہ ڈانس والے گانے گائیں گے. لیکن شروع میں اگر آپ جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا جو ہمارا جو بھی دن ہم منا رہے ہیں اس حوالے سے اگر آپ ایک دو گانے پرفارم کریں گے تو وہ دیکھنے والوں پر بھی اچھا اثر ہوگا، اور پھر جنہوں نے آپ کو وہاں پر انوائٹ کیا ہوا ہوتا ہے انہیں بھی یہ فیل ہو جاتا ہے کہ نہیں یار ہم نے جس حوالے سے ان کو یہاں پر بلایا یا جو بھی ہم جو ڈیز یہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے پرفارم کیا تو یہ اچھا ہو جاتا ہے. اچھا ایک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو باقی یہ ہے کہ چیزوں کا کیسے خیال رکھتے ہیں، جس طرح آپ اپنے خوراک کا اور ٹائمنگز آپ لوگ کے کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ سنگرز کے ٹائمنگ جو ہے وہ ڈے ٹو نائٹ یا نائٹ ٹو ڈے ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ سنگرز اکثر صبح فون نہیں اٹھاتے، مارننگ شوز میں نہیں آتے، ریکارڈنگ ہو تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، صبح سویرے آنے ان کے لیے بڑی مشکل. نہیں، میں ذرا تھوڑا سا چینج ہوں ان ساری باتوں میں، کیونکہ میں اکثر شوز مارننگز بھی کرتا رہتا ہوں اور دوسری بھی ٹی وی شوز جتنے بھی ہوتے ہیں میں سب میں انشاءاللہ جب کمٹمنٹ کسی کے ساتھ کر لی تو اس پر پورا اترنے کی کوشش میں کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ صبح کی روٹین مجھے اٹھنا اس وجہ سے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک صبح جو ہماری گائیکی میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہوتی ہے، اپنی آواز کو مینٹین برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ریاض کرنا پڑتا ہے. صبح کا ریاض میں نے سنا بڑا اچھا ہوتا ہے. جی تو وہ صبح کا آئلی چیزیں نہیں کھانی ہوتی. ہاں جی، آئلی چیزیں نہیں کھانی ہوتی، ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہوتا. تو اس وجہ سے صحت کے لیے خراب ہے. سن لیں لوگ جو سن رہے ہیں، یہ صحت کے لیے آئل بھی خراب ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے پچھلے دنوں بڑا پڑھا تھا اصل میں اس کے حوالے سے نا، اس لیے مجھے پتا چلا کہ جی آئلی چیزیں کھانے سے آپ کا جو ہے یہ جو کھانسی ہوتی ہے نا، سر جو کھانسی ہوتی ہے یہ بھی آئلی چیزیں کھانے سے زیادہ ہوتی ہے. بالکل. تو اسی لیے آپ آئل جو ہے وہ ہاں جی، تو اس وجہ سے صبح سویرے اٹھنا اس وجہ سے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ بعض اوقات سنگرز کے لیے صبح گانا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ واقعی سچی بات ہے. اچھا صحیح. ابھی جو ہے نا سڈن بریک لینا ہے تو ہم بریک کے بعد واپس ملتے ہیں.
नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और सुबह सवेरे जो है आपके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें लेकर आते हैं, लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है, तो हम इजाज़त लेंगे अपने मेहमानों से। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सो मच सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने का। लेकिन जब आप आए हैं तो जाते जाते भी हमें अच्छा सा गाना सुनाते हुए जाएंगे। जरूर जी, और मैं भी यही चाह रहा था। जी इजाज़त लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी नाज़रीन, लेकिन गाना सुनते हुए जाएंगे। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या चले जाना, वाह वाह वाह। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या चले जाना, मैं रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। फराश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद भूला तो नहीं हूँ। फरामोश में तुझ सा